ஹலோ வணக்கம். இது வந்து பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். சுப்ரு சியாட்டல்ல இருந்து. என் பேர் ஹேமந்த், சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாவிலேருந்து. இது வந்து தக் லைஃப் படத்தோட ரிவ்யூ. நேத்திக்கு ஈவினிங் வந்து சியாட்டல்ல ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ ஏர்லி இன் த மார்னிங் சூரியன் மேலே வரதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிவ்யூவை ஹேமந்த் and I wanted to discuss. In fact, I don't know what Hemant felt about the movie. He does not know what I felt about the movie. And so we haven't even exchanged. In fact, I'm not even looking at his face to see what his opinion is. But ஒரு ட்விஸ்ட்டுக்கு I am going to start today, Hemant. Is that okay? Perfect. Usually Hemant will start, but I thought, okay, I wanted to pick it up first today. Yeah. 2019ல வந்து ஸ்கார்சிசி வந்து ஐரிஷ் மேன் ஒரு படம் எடுத்திருந்தாரு. It is a movie that was supposed to be like after 30 years of or 40 years of mean streets, raging streets, Casino, Goodfellas, அந்த படம்லாம் up for that matter Al Pacinoட காட்ஃபாதருக்கு அப்புறம் ஸ்கார்சிசி, ஜோ பெஸ்கி, டினிரோ, அல் பசினோ எல்லாரும் சேர்ந்து வர படம். அந்த படம் வந்து இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த ஃபியூனரல் ஃபார் ஆல் த கேங்ஸ்டர் ஃபிலிம்ஸ் தட் ஸ்கார்சிசி ஹிம்செல்ஃப் மேட் ஏர்லியர். கிட்டத்தட்ட இந்த படத்துல வந்து நோ ரிடம்ஷன், நோ க்ளோரி எதுவுமே கிடையாது. இட்ஸ் லைக் த அவங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு இந்த கேங்ஸ்டர்ஸ்க்கு. அண்ட் அட் த லாஸ்ட் சீன் இஃப் யூ சி தஸ் லைக் அன் ஓப்பன் டோர். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ். அண்ட் ஸோ நான் நினைச்சேன் தக் லைஃப் வாஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் லைக் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I did not know what I went into the movie. And after being a fan of Mani Ratnam and Kamal Hassan for like 40 years, I should say I'm very disappointed after watching the film. அதில் வந்து இந்த படத்தோட கோர் என்னன்னு எனக்கு புரியல சரியா. Maybe I have to watch again before I regret saying something that I will take back later. But it left me wanting for more. அதாவது வந்து இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து there are actually I don't care about anything that Mani Ratnam tries to do differently. He doesn't make the same film twice nu Mani Ratname சொல்றாரு. And to a large extent this is also true in this film. But the non Mani Ratnam things is what bothers me a lot. உதாரணத்துக்கு இந்த interval shot, it's very spoiler filled, so please don't listen to this if you have not heard this, have not watched the film. People take turns and they come and kill you. That's not what a Mani Ratnam thing does. And the entire second half is filled with exposition. It's like they tell you. For example, I'll tell you one scene. There is a scene where Simbu and Nazar are on a ஒரு கப்பல்ல ஒரு டாப் ஆங்கிள் ஷாட். Like that's what I expect from somebody to say, okay, எனக்கு ப்ரொடியூசர் பணம் கொடுத்துட்டாரு, என் கையில் ட்ரோன் இருக்கு, I'm going to place it. It doesn't matter. அவங்க ரோட்ல நடந்து போகும்போது பேசியிருக்கலாம், அது எங்க வேணா பேசியிருக்கலாம். And there's so much exposition. நீ அங்க வந்துரு, நாங்க பார்த்துக்கலாம். Nobody cares about geography in the film. ஒரு சீன் திருச்செந்தூர்ல இருக்கு, அடுத்த சீன் டைரக்டா கோவால இருக்கு. How does this man tend to move from here to there? It's almost like Mani Ratnam tries to walk back everything that he has guarded as like fundamental principles of filmmaking. He tries to go against it அப்படின்ன மாதிரி தோணுச்சு. இட்ஸ் ப்ராபப்ளி நான் வந்து இந்த மணிரத்னம் படத்தை வந்து ரிவ்யூ பண்ணும்போது I'll end it with this. I ended by ஒரு படத்துக்கு வந்து டேக்லைன் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து நான் சொன்னேன், இதே கோவில் which is his last film, I said the one in which Mani Ratnam lost the script அப்படின்னு. I would like to give the same tagline for this film also. Very unfortunate, but I do expect to watch it again and maybe relearn a few things here. But many things didn't fit together and it was a very underwhelming experience for me. Go ahead, Hemant. ஓகே. நான் எங்கே எனக்கு சொல்கிறதுக்கு எதுவும் விஷயம் இருக்காதோ அப்படின்னு யோசிச்சேன் நான். பட் தேங்க்ஃபுல்லி ஐ திங்க் யூ டச்ட் ஆன் சம் ஆஃப் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அதாவது யூஸ்வலாக மணிரத்னம் தான் வந்து நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரான்னு கேட்பாரு. இந்த படம் வந்து நல்ல படமா கெட்ட படமான்னு எனக்கு தெரியலன்ற அளவுக்கு தான் நான் வெளில வந்தேன். பிகாஸ் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ரிடீமிங் குவாலிட்டிஸ். அண்ட் ஐம் நாட் ட்ரைங் டு முட்டு கொடுக்கல படத்துக்கு, பட் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ரிடீமிங் குவாலிட்டிஸ். அதாவது பிகினிங் அண்ட் எண்ட் ஐ தாட் வெல் டன் வெல், பட் எவ்ரிதிங் இன் கண்டிப்பா. middle was up in the air. And I know some of the factors that can clearly be attributed to இந்த படம் எங்க வந்து தப்பா போச்சு அப்படின்னாக்க, I think full credit to Kamal as an actor, full credit to Simbu as an actor. இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லைன்னா இந்த படத்தை நம்ம வந்து தேட்டரில் வந்து உட்காந்து பார்த்துருக்க முடியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஏன்னா திஸ் இஸ் த, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் அன்மணிரத்னம் மூவி எவர் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேயே. அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் லைக் இது நான் பின்னாடி மாற்றுவேன்னு எனக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது. ஏன்னா
இந்த படத்துல வராங்களே ஜீவா கேரக்டர், அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா லைக் ஷீஸ் லாஸ்ட் ஆல் ஹர் மெமரி அண்ட் ஹூ ஷி இஸ் அண்ட் ஹூ ஹர் பீப்புள் அரவுண்ட். அதுதான் மணிரத்னம்கான மாதிரி இருக்கு இந்த படத்துல. ம். லைக் அவரோட ஜீன் என்ன, அவரு சொன்ன விஷயத்தையே அவரே கான்ட்ரடிக்ட். இன்ஃபேக்ட் படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல. படம் எடுத்துட்டு அப்புறம் ம். ஒன் கோட் he said was you need to have restrictions. அப்பதான் வந்து நம்மளால வந்து ஒரு நல்ல படம் எடுக்க முடியும். நம்ம எது வேணா பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம்னாக்க we will not make a good movie அப்படின்னு சொன்னது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அவருக்கே வரும்ன்றது வந்து அப்ளை ஆகும்ன்றது வந்து நான் இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது. கரெக்ட். டைரக்ஷன், அதாவது this is a movie where everybody on the technical side let the movie down. Okay, கதை எழுதுறது ஐ திங்க் the story had potential. The story had great potential. அதாவது ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி கதை அவ்வளவுதான் இது. ஓகேவா, மத்தவங்க எல்லாம் வந்துட்டு போறாங்க. And I want to அது appreciate the movie. 1% தான் அது கதையிலேயே அந்த தட் ஆங்கிள் But டு இட் அதுதான் which I கரு. think correct. அது I understood. Yes, சந்திராவோட ஆங்கிள் was the கரு. Yes. That is a whole angle of the movie. நடுவுல வந்து இந்த கதையை ரொப்பணுன்றதுக்காக அவங்க பண்ண காம்ப்ரமைசஸ் வாட் ஹர்ட் த மூவி என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம், அதாவது என்னன்னாக்கா வந்து இது வந்து let's go back to the technicians that messed up the movie. Number one was the editor. அதாவது பாதி படம் தேவையே இல்லை. he should have stood up to மணிரத்னம் and said இது தேவையே. நீங்க சொன்ன விஷயம் தான். திருச்செந்தூர் போனா என்ன, திருநெல்வேலி போனா என்ன, அந்த கோவா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஷாட், like that montage that they had to say Goa. This is not a மணிரத்னம் மூவி. இதுதான் வந்து நம்ம கங்குவால கிண்டல் பண்ண விஷயம். ஓகே, what is he trying to do? அதாவது இவர் வந்து நான் வந்து அப் டு டேட்டா இருக்கேன்டா, நானும் வந்து உங்களோட சண்டை போடுவேன்னா, that is not மணிரத்னம். அதாவது it had a clear ஒரு emotional core. It had a action. Okay, if you let the action and all the gimmicks take over the emotional part, this is exactly what happens. Because இது நல்ல, அதாவது again I want to be very clear, this is better than half the mokka movies in that grade. I think absolutely hype அவங்க ஃபெயில் பண்ணிட்டாங்க. இந்த யக்குசா கிக்குசா எல்லாம் எந்த மண்ணாங்கட்டிக்கு அது வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை. வாட் ஐ மீன் லைக் it set the movie in a completely the level of disappointment is because of the expectation, unnecessary expectation that they set. It's a very simple correct. It's a very very simple concept. Number one, they messed it up with all this location jumping. Jaisalmer, yeah, like I don't care about Jaisalmer. Like சொல்றேன் நானு, action is not his forte and he thought he's an action director. That Jaisalmer chase is where I lost it. yeah I agree. வண்டி பறக்குது, குதிக்குது. இதுனா ஹரியோட படமா, யார் படம் அதுன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை. எனக்கு லைக் ஒருத்த வந்து இங்க பின்னாடில இருந்து இடிக்கிறான், அந்த அந்த இது வந்து வண்டி வந்து இட்ஸ் ரோலிங் ஓவர் ஆன் தி சைடு. which vehicle goes like that? It's like if a 5-year-old kid was playing with two Lego and then the Hot Wheels toys, even that would be more believable. அந்த மாதிரி. And the biggest problem that the story had, I think, this is where I'm blaming the editor and the writer, screenwriter, was both screenwriters. Characters, the number of characters. Because no, I'm blaming Maniratnam here because Kamal said I gave him the script, he added and removed some parts of it, but I didn't ask him why he did that and what did that. So I will place this on Maniratnam. எத்தனை character you can have an ensemble character, like இவங்க வரலாம் அவங்க வரலாம், but they decided to have an arc for each and every single character. இது என்ன மகாபாரத சீரியலா? Everybody had to have a closure. Every single person that is in the movie has his own story. இது வந்து PS ஓட பாதிப்பு எங்கேயும் வந்துருக்கு. பொன்னியின் செல்வன்ல வந்து அட்லீஸ்ட் they had literary background. அது எழுதின கதை. ஆமா, அது 2 பார்ட் அட்லீஸ்ட். இது ஒரே பார்ட்ல இது யாரோட கதைன்றது வந்து அங்கேயே போச்சு. the moment you have ஒரு பழி வாங்குற சீன் ஃபார் ஜோஜோ, பழி வாங்குற சீன் ஃபார் நாசர், பழி வாங்குற, அதுதான் சொல்றேன். அது அப்போ வந்து I felt it was either like Kill Bill or அபூர்வ சகோதரர்கள் and all done badly.
தயவு செஞ்சு ரைட்? கில் பில் எடுக்காதீங்க. தயவு ஐ நோ, செஞ்சு ஐ கில் நோ. பில். இல்ல. ஏன்னா நான் ஏன் சொல்றேன்னா, கிண்டல் அந்த மாரி லிஸ்ட் போட்டு ஜப்பான்லேருந்து வந்து திரும்பியும் ஓகே, இந்தா நான் சோடோட வரேன். இந்தா டு டூ லிஸ்ட் 1, 2, 3, 4 செக் அவுட் ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கிறது வந்து அப்ப அதுதான் கதை. அப்ப அதுதான் ஆ கதை. அந்த பழி வாங்குறது அதுதான் தான் கதை. சொல்றேன். இது கரெக்ட். பழி வாங்குறது கதையே கதை. 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் இவங்க 2 பேர் சண்டை போட்டுருக்காங்க. அவங்கள 2 பேரும் பிரிச்சு வச்சுட்டு, இது பாரு இங்க பாரு. நான் இன்னும் வேற விஷயம்லாம் காமிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது எனக்கு எனக்கு வந்து கன்ஃப்யூஷன். முதல்ல ஒண்ணு காமிச்சீங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆங்கிள் மோரோவர், காமிச்சீங்க. சாரி டு இன்டரப்ட் ஹிம். மோரோவர் நடுவுல வந்து தெர் இஸ் திஸ் ப்ராப்ளம் வித் குட் ஸ்க்ரீன் பிளே. ஒரு மோசமான ஸ்க்ரீன் பிளேயோட உதாரணம் என்னன்னா, லிட்ரலா இஃப் சிம்பு அண்ட் கமல் had spoken for 30 seconds this problem would have been solved. வெயிட் பண்ணடா, நான் கொலை பண்ணலடா, நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொல்லி கதை முடிஞ்சு போச்சு. Yeah. ஓகே. ஆனா அவங்கள பேச விடாம தடுத்து அதை வந்து பிரிச்சு, அப்போ அது வந்து நான் சந்திரா ஆங்கிள கடைசியில கொண்டு வந்து இந்த பாரு நான் உனக்கு தேடி பிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி, இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ மிஷ்மேஷ் வெரி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட். ஐடியாஸ். யா ஈவன் சந்திராவுக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வாட் ஆர் தே ட்ரைங் டு டு? 2 பேரும் யா கொலை யா பண்ணி பார்க்கறாங்க. யூ நோ ஆமா. தட் திஸ் கை வாண்ட்ஸ் டு கெட் them together. அதாவது இந்த கமல் கேரக்டர் வந்து வாண்ட்ஸ் டு மேக் these two people to meet. But then he's sitting like, he's going to kill him in the whole fight. கரெக்ட். எக்ஸாக்ட்லி. What is going on exactly is a எக்ஸாக்ட்லி. big challenge. And யா இதுதான் நான் சொல்றேன். நான் ஒரு சின்ன கதை. This movie is at least 2 hours more than what it's supposed to be. And கரெக்ட். editingல you could have challenged the director and said இது எதுக்கு இது what I purpose think does this story I also serve? think the production itself should have challenged the writers to say, first of all, what exactly. இப்போ ஏடிஸ்லாம் எதுக்கு இருக்கிறாங்க, அசோசியேட் டைரக்டர்ஸ் எதுக்கு இருக்கிறாங்க, those they should have just said, in the padam it's probably not going to turn out the way it is. I feel the heavyweights applied a lot of pressure, and they just said, okay, we're just going to do it, They let's do probably it. had faith that this is all going to come together in the end. Like, இது வந்து எங்கேயோ this has some purpose or whatever it is. I don't know. I don't fully blame them, but again, people should have spotted this way ahead. And like, okay, Exactly. நீங்க நீங்க அது ஷூட் பண்றீங்க, இவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் வைக்கிறீங்க, இவ்வளவு பேருக்கு வந்து தீனி போடணும்னு பாக்குறீங்க, எல்லாம் ஓகே. பட் கதை என்ன? லைக் யூ வாண்ட் டு ரிட்டர்ன், லைக் யூ வாண்ட் டு டேக் a story, then go on a little side tour, Tangential. எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு திருப்பி கடைசியில வந்து கதையில சேர்ந்துக்கூடானாக்க சில பேர் சேருவாங்க, சில பேர் வந்து இல்ல இது வந்து கொஞ்சம் டயர்ஸும் Yeah. சொல்லுவாங்க. எனக்கு எங்க தெரியுமா ஹேமந்த், இந்த படம் அவ்வளவா ஒட்டாம ஆரம்பிச்சது, இவங்க சொல்றாங்க இவங்க பெரிய தாதா ஆர் குண்டா, அண்ட் என் கிரெடிட்ஸ்ல யூ ஆக்சுவலி சி அவங்கள அரெஸ்ட் பண்றதெல்லாம், ரைட், லைக் செக்கச்சி வந்த வானம் மாதிரி, இதுதான் ஆபரேஷன் ரெட்ஸ் அண்ட் வானம் தான் இது ரைட். இல்ல 4 படமா இருக்குது. இப் செக்கச்சி வந்த வானம், பொன்னியின் செல்வன் 1, 2, 3, or 1, 2, and then this film is all about succession, what happens and all that. But இதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம்னா, இவங்க இவ்வளோ பெரிய அந்த தாதாகிரி பண்றது, we don't even know what they are trying to do. நான் வந்து அது நம்மளுக்காக அதை வந்து நம்மளோட இன்டர்னலைஸ் பண்ண சொல்ல. பட் இவங்க அவ்வளோ பெரிய தாதாவா, இவங்களுக்கு வந்து அசோக் செல்வன் மாதிரி ஒருத்தர் அண்டர் கிரவுண்ட்ல வந்து இவங்க எல்லாரையும் தூக்கறதுக்காக ஒருத்தர் வந்து, that whole thing didn't stick to you, right? You don't understand that's where it started to dilute. And it was diluted from yeah. the moment you gravitate towards other characters. அதாவது இவருக்கு ஒரு பொண்ணு, அந்த பொண்ணு ஒரு லவ் ஸ்டோரி, ஈவன் இந்த நாசருக்கு ஒரு பொண்ணு, அது ஒரு லவ் ஸ்டோரி. You could have Yeah. just saved a whole lot of trouble by just saying, okay, chuck நீங்க வந்து சொல்ல வந்த கதையை வச்சுட்டு how the story moves because of these characters என்றது வந்து, yeah, it makes sense. But some of the characters didn't add up at all. Like இது நடுவுல த்ரிஷாக்கு ஒரு ஸ்டோரி, இதுக்கு நடுவுல I don't know, like இது ஒரு குட்டி குட்டி குட்டி, அதாவது ஆந்தாலஜியும் ஒரு படத்தையும் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு. ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட், இப்போ வந்து the most core is இந்த அமரன் அண்ட் சக்திவேல், அவங்களுக்கு நடக்கிற, அவங்க 2 பேரும் அந்யோன்யமா இருக்காங்க, and he turns around. that whole thing is not standing. எனக்கு வந்து கமலும் சிம்புவும் எப்போ க்ளோஸா இருந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, சிம்பு சீம்ஸ் டு பி லாயல் டு ஹிம், பட் என்னை இவர் காப்பாத்தினவர், ஆனா எங்க அப்பாவை இவர் தான் கொலை பண்ணாரு, அந்த ட்விஸ்டே வந்து இட் டிடன்ட் சிட் லைக் as in உங்களுக்கு கமலோ இவங்க 2 பேரும் ஒண்ணா வேலை செய்யறாங்க,
அட் எனி பாயிண்ட் யாரை வேணா போட்டு தரலாம். ஓகே இப்போ சம்படி சடே உங்க அப்பா இவர் தான் போட்டு தரலாம். ஓ அப்படியா, அவரை நீ நாளைக்கு போட்டு தள்ளிடலாம். அதுவும் எங்க அவர் கைலாஷ் போவாரு, அவரை நான் நேபாளுக்கு கூட்டு போவேன். மலையில வந்து ஒருத்தரா போய் குத்துவாங்க ஹேமந்த். ஐ மீன் சுடுவாங்க. இட்ஸ் லைக் என் டேர்ன் முடிஞ்சு போயிடுச்சு நாசர் நீ வாப்பா. அவர் வந்து Very, that very, was very. absurd and I did not expect that in a Maniratnam film to happen, Absolutely right? not in a Manirathnam movie. And Yeah. let me, the saving grace of the movie is that one single shot of Kamal or கமலோட முகத்தை காமிக்கும் போது பின்னாடி ஒவ்வொருத்தரா வந்து நிக்கிறாங்க. Like, you know, it's like அப்படி she's attacked அப்படி from பின்னாடி no, யூடியூப் ப்ரூட்டஸ் தான், before he turns, right, his face right? is Yes, like அந்த yes, குளிர்ல இருந்து you'll see like that. his eyes suddenly change to, like, you know, the headlightல வந்து the மான் சிக்கின மாதிரி it changes from, like, you know, complete being very oblivious to being aware of something going on right behind him. Correct, அந்த ஒரு ஷாட்டுக்காக தான் இந்த படமே வந்து நிக்கும். லைக், ஏன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் correct. தோஸ் திங்ஸ். ஆக்டிங் வைஸ் ரெண்டு பேரும் அதாவது அடிச்சு சாத்திட்டாங்க இந்த படத்துல. Yeah, தட் yeah. இஸ் த மோஸ்ட் அன்பார்ச்சுனேட் பார்ட். ஆனா அதுக்காகவே ஒரு 4-5 சீன் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ண மாதிரி இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Absolutely, இந்த எல்லாமே. கான்கிரீட் ஸ்லாப் மேல விழுறது, ஆன்னு கத்துறது, அதுக்கப்புறம் அந்த கடற்கரையில வந்து ஜீவா பின்னாடியே நடந்து போறது. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் யூனோ ஐம் லைக் யூனோ கமலுக்காக ஒரு 2 சீன் கொடுப்போம், நீங்க நடிங்க சார் அப்படின்ன மாதிரி இருந்தது எனக்கு. ஸோ அவசரம் எதுக்கு அதாவது அவசரமா எடுத்த மாதிரியும் சிலது தோணுச்சு. நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஏடிலாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு. 2 ஷாட், லைக் ஒன், அதாவது த்ரிஷா வந்து பாஸ்போர்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஓ ஒரு யா, கிளாஸ், ஒரு திக் கிளாஸ் விண்டோ, லாக் பண்ண விண்டோ பின்னாடில இருந்து அமர் அமர் உன் பாஸ்போர்ட் ஷீ இஸ் ஸ்க்ரீனிங் த்ரூ தி கிளாஸ், லைக் வாட் தி ஹெல் இஸ் கோயிங் ஆன், ஹவ் கேன் யூ, லைக், அதாவது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அறிவு இருக்கிறவங்க கூட வந்து ஓடுவாங்க வெளியில ஓடி போய். லைக் கரெக்ட். அதாவது she has to be there, the blast has to occur and he has to go away. And இது வந்து யா, இதெல்லாம் தான் வந்து ஒருத்தன் வந்து பக்கத்துல இருக்கவங்க கேட்கணும், சார் என்ன சார் இது இப்படி இப்படி எடுக்கிறோமே, கொஞ்சம் வேற மாதிரி எடுக்கலாமா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்கலாம். I don't know. yeah, I mean it's very unexpected of and I will also say the interval scene is where A.R. Rahman actually did a great job with all the symphonic music, but that did not sit because the scene in front of you was just like really I cannot believe myself, என்னையா நடக்குது இப்போ, I don't expect this in a Maniratnam film, அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு. So இது மனிதன் படமே இல்லைன்ற நான் I agree. I also think, yeah, I think நம்ம திருப்பி லைன் அப் பண்ணோம்னா we should not put this in a consider this in the lineup அப்படின்னு I feel to some extent, because it looked very unlike him. Maybe that's what he was trying to do, and Yeah. I should say that didn't work out. So And they yeah, should have probably warned people ahead, saying like, hey, this is not like what you typically, because it's not like a Maniratna movie, it's not like a gangster movie, it's not like a emotional movie, it's not இது எங்க ஒட்டுன்னே வந்து, as an audience you're sitting there and wondering where is this movie going, what am I looking at? And I think they correct, set the expectation completely wrong or didn't set the expectation at all. correct. Correct. And at the end, I wanted to say it reminded me a little bit of they were trying to bring the Devar Magan touch of keeping the sickle on the hand, and ஏதோ violence is futile and மாதிரி ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணாங்களா. I don't understand what it is, but it ended like an Indian movie where he is trying to walk away, and the வந்தே மாதரம் சொல்லிட்டு நடந்து போற மாதிரி வேஷ்டியை மடிச்சு கட்டு ஒரு பாத்துல நடந்து போறது. Because at that point we already lost it, like it's way past, it's 2 hours past. It is a little redeeming in the end, and the climax was, I think, a little bit of a என்னன்னா closure. ரைட், அது வந்து நான் வயலண்டா ஆரம்பிச்சேன், இப்போ இந்த மாதிரி நான் வயலண்டா இருக்கேன், அந்த மாதிரி ஏதோ he was trying to complete it. But அதுவா, ஆர் நீங்க சொன்ன மாதிரி if they built that Chandra angle really well, because there's a parallel, if Chandra is trying, I mean, we shouldn't tell the writers what they should do, it's their story, but I would have wished that would have been more interesting to watch அப்படின்னு சொல்ல தோணுது. I thought they miscalculated. அதாவது the Trisha character தான் நீங்க வந்து you're going to think all through Correct. that is Chandra ஒரு misdirection create பண்ணனும்னு பார்த்தாக்க that went in a completely different direction altogether. Correct. So அது ஒரு எடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி போயிடுச்சு. அது is a love triangle. See, அது ஒரு love triangle மாதிரி கூட. See, அதாவது yeah, it's very very believable that he wants to take over everything. correct, like including the mother figure or whatever it is. So, right, அந்த triangle explore பண்ணாங்களா? அதுவும் பண்ணல. So இது எங்க போய் முடியும்னு தெரியல. But again, hopefully I'm just hoping, because Maniratnam அப்படின்றது and Kamalன்றதால
நம்ம எதுவும் மிஸ் பண்ணிட்டோமோ, வேற யாரோ வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி மேபி தேல் மேக் இட் லுக் லைக் திஸ் இஸ் a better மூவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோன்னு ஒரு ஹோப்ல I'll end there. Yeah, I have to say, Maniratnam is not known to take these kind of failures. He's seen failures in the past and he has always bounced back. But as a fan, I've always been accepting of his failures because I actually enjoyed those films. Here is very odd film. Failure இல்ல, okay, but I don't know if it's going to be a successful film or a failure film, but as a fan, I would say that this is, I'm hoping that the next film is going to be a very different, true to Maniratnam-esque kind of a film, whatever newly he tries. So, anyway, that is our short review of Pesum Padam's Thug Life Padathoda review. Definitely we will do a retrospective of it maybe a year later and maybe we'll find something more. And until then, நன்றி வணக்கம்.